जुलाई 26 2026 तारीख ना राजमामूर जन्मदिन जार जन्मदिन एठे आम खीरी पूरी तरकारी भोग एगुड़ा सब करके पालन करते आ तुम राजमामू अमेरिकार से शुले शुक ट्रेनिंग ना जना ना तार सका आराम शुभ उठब किस कर तार परीक्षा सर आम आज गप आरम्भ करा गपर सेरक किसी नामकरण किस कर गप आगु नामकरण था ना आगु बही रचना लिखे तार नामकरण कर हो माने मित्रद्रोही कहींपार मित्रद्रोही किस है मित्रद्रोही किस सब विषय जो आ कर मित्रद्रोह मित्र द्रोह ये शब्द गुड़ा पढ़ी ना मित्रद्रोही मान जे मित्र सांगर द्रोह करे अर्थात शत्रुता करे धोखा दिए ताको हाँ मित्रद्रोही रजा झील आ मंत्री झील दी जन थिले बड़ सांग चेयर उठे दी जन बहुत सांग थिले घनिष्ठ सांग थिले सब से सब मन कथा कहती जड़े जन को सांगर शुवा सांगर खाइबा मन कथा कहवा एमती करके दी जन घनिष्ठ सांग था से रजा झील देखा बहुत सुंदर दी जन जाक सुंदर रजा मंत्री झील मैंने सब धीरे धीरे बड़ है राजकुमारी बाहागर प्रस्ताव आसला प्रस्ताव आस सब विभिन्न सब राजकुमार मान सब फोटो आसला माने राजप्रसाद को फोटो आसला बहुत फोटो आसला जमी सी भी तार देखला पसंद कर केते फोटो रजा झील देखला ता सांग देखेब सांग देखला मंत्री झील देखते 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 गोटे फोटो बहुत सुंदर पसंद होगा कहार पसंद होगा रजा झील पसंद होगा से पुआटा को से राजकुमार को मंत्री झील को भी बहुत भल लगे तारी पसंद होगा देखी किंतु दी जन सांग रजा झील राजकुमारी ठीक है किसी कहीपर ना से राजकुमारी कहला जे मोर ये गोटा राजकुमार पसंद है राजकुमारी कहला से कायदा करके मुझे बाही जापर से कौशल चलला देखिए एमती सांगसाथी मिलामिशा भितर पचारा हौ संगात आगु सब सांग मान संगात संगात डाक सांग संगात संगात कहल तुम मरण कईट अच्छी किए पचारा क्या मंत्री झील रजा झील कथा मरण कईट अच्छी है आमर जे पाट हाथी अच्छी पाट हाथी रजा पाट हाथी हाथी पाट मान जहाँ पाट पकई रजा हो पाट हाथी है देखिए ना सब ये देखो जात्रा फात्रा रजा जो पाट हाथी अच्छी आम पाट हाथीर पछ गुड़ बाँ पछपट बाँ पछ दीटा गुड़ आग दीटा पछपट बाँ गुड़र खुरा भितर गोटे फरुआ अच्छी सुंदर फरुआ बक्सा डबा आगु फरुआ कहते कहानी फरुआ कले आगु भी फरुआ कले सिंदूर फरुआ जेन कहते पाट हाथीर पछपट बाँ गुड़र खुरार गोटे फरुआ अच्छी से फरुआ भितर गोटे सुना हार अच्छी से हारटा काढ़ी जी पिंधि पकेब ताने से मरी हाँ ना तुम एत अच्छे ना से ना हाँ ये भी तार पचारा तुम जीवन कईट अच्छी रहा ये गछ देखुच से गचर गोटे पत्र अच्छी मिस कहीदेला तार लक्ष्य अच्छी कमी कायदा कर
ଯାଇକି ଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଇକି ଘର ଉପଭବନ ଯେଟା ରାଗିକି ଶୁଅନ୍ତି ରଜାଘର ଥାଏ, ଉପଭବନ ଭିତରେ ପୁରା ରାଗିକି କବାଟ କିଳିକି ଘର ଶୋଇଲା ଏକୁଟିଆ। ଶୋଇଲା ଏମିତି ତା ବାପା ଯେତେ ଆସିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଦେଖିଲା ଝିଅ ପୁରା ଉପଭବନ ଶୋଇଛି, କବାଟ ଖୋଲୁନି। ଏତେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ କବାଟ ଖୋଲୁନି। ତ ତୁ ଏପଟୁ ତୁ ସେନ ଦେଖୁଛୁ ନା ଏଠୁ ଦେଖୁଛୁ ଗପଟା? ମୋବାଇଲ ଗପ ଶୁଣିବୁ ନା ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁ? ତା ରେକର୍ଡିଂ ଦେଇକି ସେ କିଏ ରାଗିଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଋଷିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ। ଦେଖି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲାନି, କହ ମା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଛୁ କହ। ଯେତେ ଆଉ ବୁଝିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ନା ନା ମୋ କଥା ନା କବାଟ ଖୋଲୁନି। ସେ କହି ଯଦି ମୋ କଥାରେ ତୁମେ ରାଜି ହେବ ମୁଁ ତାହେଲେ କବାଟ ଖୋଲିବି। କହିଲା ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋ ସବୁ କଥା ରାଜି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଗରୁ ରାଜକୁମାରୀକି ରଜା ବି ଭଲ ପାଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଭଲ ପାଏ, ପାଇବ ନା? ଆଉ ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଠୁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେୟା କରିନି, କବାଟଟା ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା। କବାଟ ଖୋଲିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲାର କହିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ କହିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଆଣିଦିଅ। ଜିନିଷ ନା ରଜାର ଯେ ପାଟ ହାତୀ ଅଛି ତା ପଛ ଗୋଡ଼ ମାନେ ତ ବାଁ ଗୋଡ଼ର ପଛ ବାଁ ଗୋଡ଼ର ଖୁରାର ଗୋଟେ ଫରୁଆ ଅଛି, ସେ ଫରୁଆଟା ମୋତେ ଆଣିଦେବ। ଇଏ ତ ସତ୍ୟ କରୁଛି, ବାପୁ ଆଣିଦେବ, ଯାହା କହିଲେ ଆଣିଦେବ। ଆମ ଝିଅ ରୁଷିଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖି ଏଇଠି ଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ରଜା ଘରକୁ ଗଲା। ରଜା ଘର ଯାଇକି କହିଲା ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲା କେମିତି ମାରିବ ହାତୀ। ଯାଇକି ପୁରା ଏକଦମ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି କାନ୍ଦୁମାନ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାରାଜ 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 କ'ଣ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁ କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ କଥା। କିସ ବିପଦ? ନା କହିବା ପାଇଁ ଭୟ, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ମାନେ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ ତା'ର କିସ କଥା କୁହ। ନା ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନି, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଟ ହାତୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି, ସେ ପାଟ ହାତୀ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ଭୁଲ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ଠିକ୍ ହେବ। ରଜା ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ରଜା ହେଉଛି ସାଧା ସିଧା, କୁହନ୍ତି ଏମିତି ଗପର ସାଧା ସିଧା ରାଜା ନୁହେଁ। ରାଜା ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲାକ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି ଯିଏ ଟିକେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ହଁ ନା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେ ପାଟ ହାତୀକି ଆମେ ମରେଇଦେବା, କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟ ହାତୀ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଡାକିଲେ ଆଉ ଯେମାନେ ସବୁ ହାଣନ୍ତି ଜଲ୍ଲାଦ କୁହନ୍ତି, ଜଲ୍ଲାଦ କୁହନ୍ତି। ରଜା ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଳି ଦେଇଦେବ, ହାଣି ଦିଅ, ସେ କାମଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ଜେଲ୍ର ଜଲ୍ଲାଦ ଥାନ୍ତି। ଏଇ ତମେ ଦେଖିଥିବ ମୋବାଇଲରେ, କାରଣ ତ ଫାଶୀ ପଡ଼ିଗଲା, ଓକିଲ କହିବ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବ, କହିବ ଏଇ ଜଜ୍ କହିବ ଇଏ କରିବ, ସେ ଫାଶୀ ହେଲା। ଜଲ୍ଲାଦ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିବେ, ଫାଶୀ ଦେବେ। ଜଲ୍ଲାଦକୁ ଡାକିଲେ, ଡାକିକି ହାତୀ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଯିଏ ମର୍ଡର ଫର୍ଡର କରିଥାଉ ସବୁ ଫାଶିବେନି ନା, ଫାଶୀ ବେକର ଦୌଡ଼ି ତ ଦେଖେ ନା, ବେକର ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ମୁହଁର କନା ଦେଇଦେଇକି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି କରିଦେଇକି ତା ଟାଣିଦେଲେ ସେଇଟା ଏଇଟା ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଖୋଲିଲେ ମୋର ବଳି ପଡ଼ିବ, ତା ଦୌଡ଼ଟା ରହିଯିବ, ଏଇଟା ଫାଶୀ। ସେ ହାତୀକି ମାରିବା ପାଇଁ ରଜା ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ହାତୀକୁ ନେଇକି ଶୂଳିଆ ପଦାର ତାକୁ ମାରି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କାଇଦା କରିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାରିକି ହାତୀକି। ଇଏ ଯାଇକି କଲା ନା ତା ପଛ ଗୋଡ଼, ବାଁ ଗୋଡ଼ ପଛ ଗୋଡ଼ ଖୁରାର
ବୁଝିଲା ପଛ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଖୋଳା ଯେ ଫାରୁଆ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଟିକି ସେ ଫାରୁଆଟା କାଢ଼ି ଆଣିକି ତା ଝିଅକୁ ଦେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ରଜା ଝିଅ ପାଇଁ ଆସିଲା କିସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ଯେ ବାହାଘର ହବ। ବାହାଘର ଦିନ ସ୍ଥିର ହେଇଛି। ବାହାଘର ଦିନ କିସ ହବ ତାପରେ ତା ମା ତାକୁ ହଳଦୀ ଏକା ମଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ହଳଦୀ ମୁଖେଇ ହଳଦୀ କୁହନ୍ତି ନା ହଳଦୀ ମଖେଇକି କନ୍ୟାକୁ ସଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତା ମା ତା ହଳଦୀ ମତା ତା ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛୁ। କିଏ କାନ୍ଦୁଛୁ? ରଜା ଝିଅ। ସିଏ ତ ଜାଣିଗଲାଣି ଯେ ତାନେ ମୁଁ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଥିନି ହାତୀ କଥା, ସେ ହାତୀକୁ ମରି ଦିଆଗଲା ମାନେ ସିଏ ତାର ସନ୍ଦେହ। ସେ କହିଲା ମା ମୁଁ ମରିଯିମି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ। ଝିଅ ତ ଏକ ବାହାଘର ତ ଏ କଥା କେମିତି ମରିଯିବି ନା ଦେଖ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଜାଣିଗଲାଣି ହାତୀକି ମାରି ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିଲେ ସେ ବୋଧେ କରିଛି କାମ। ସେ କହିଲା ନା ସେ ତ କହନି ନା ହଉ ମୁଁ କହିଦେନି ଦେଖିବୁ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ପୁଡ଼ିବୁନି କି ପୁତିବୁନି କି ଫିଙ୍ଗିବୁନି। ହଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ନେଇକି ଘିଅର ଭାଜିକି ନା ଗରମ ଘିଅର କରିକି ନେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ମୋତେ ଜଗେଇଦେବ। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରଖିବ। ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ତ ଖାଇ ଖୁଆ ନଦୀ ବାକ୍ସ ରଖିବ ନେଇକି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀକି ଘର କରିକି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଲଗା ଇଚ୍ଛାଟିଆ ଦେଢ଼ ବଟିକା ଘର ରଖିବା ଏମିତି ରଖିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ରଖିକି ଆଉ ବୁଢ଼ୀକି ଜଗେଇ ଦେଇଥିବ ଯଦି ମରିଯାଏ। ମା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲାନି ଝିଅର ବାଉଳାର କହୁଛୁ ବାହାଘର ଫାଘର ଆଇଲାନି ମିଳିବ। ସତୁ ସତ ବର ଆସିଲା। ବାହାଘର ଧୁମଧାମ ହବ। ବାହାଘର ବି ହେଲା। ଯାହାଘର ବାହାଘର ତା ସଖୀ ବି ଆସିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଆସିଲା। ଆସିକି ବାହାଘର ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ବାହାଘର ଯେମିତି ହେଲା ଇଏ ରଜା ପୁଅ ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ବାହାରିଲା। ବାହାଘରରେ ରାତିର ସେମାନେ ଶୋଇତେ ଗଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇବେ ସ୍ୱାମୀ। ବାହାଘର ହେଲା ତାଙ୍କର ହଉଛୁ ସାଙ୍ଗର ଶୋଇତେ ଗଲେ ରାତିର ବାସ ରାତିର। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇତେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ କିସ କରିଛି ସିଏ ବି ଶୋଇବା ବେଳେ ସେ ହାରଟା କାଢ଼ିଛି ହେଲା। ହାରଟା କାଢ଼ିକି ସେ ପିନ୍ଧି ପକେଇଛି। ସେ କହିଲା ନା ସେଇ ହାରଟା ହାତୀ ଗୋଡ଼ରେ ଫାରୁଆ ଭିତରେ ସୁନା ହାର ଅଛି। ସେ ସୁନା ଯଦି କାଢ଼ିକି ପିନ୍ଧି ପକେଇବ ତାହେଲେ ସେତେ ମରିଯିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଠିକ୍ ସେ ଇଏ ଆଙ୍କର ଶୋଇବା ବେଳକୁ ସେ ସୁନା ହାର ପିନ୍ଧି ପକେଇଲା। ମରିଗଲା। ମରିଗଲା କାନ୍ଦ ବାଳି ପଡ଼ିଗଲା। ଇଏ ସେ ତା ମା ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ମରିଯିବି ସତ ମରିଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ପୁରା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦା କଟା ପାତ୍ର ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ସୁଖର ଶୋଭା ଚଳିଗଲା। କିସ କରିବା ସେ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରତେ ହେବ। ତା ମା କିନ୍ତୁ କହିଲା ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଏଇଗୁলো କହିଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି କରିବନି। ଘିଅର ଭାଜି ରଖିବ ଗରମ ଘିଅର। ମୋତେ ପୁଡ଼ିବନି କି ପୁତିବନି କି ଫିଙ୍ଗିବନି। ମୋତେ ଘିଅର ଭାଜିକି ଗୋଟେ ବାକ୍ସର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭଲ ଘର କରିକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ଜଗେଇ ଦେଇଥିବ। ସେ ତ କହିଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏଟା ମରିଗଲା ତା ମା କହିଲା ତ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ନେଲି ଜିନିଷଟା। ଯେ ମରିବା ଆଗରୁ ଜଣେ କହିକି ଯାଇଛି ମାନେ ଏହା କଲେ
ସେ ଝିଅକୁ ଭାଜିକି ନେଇକି ରଖିଲେ ସେଠି। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଯେ ହାର ପିନ୍ଧିଥିଲା କିଏ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ। ସେ ଫେରେ ସକାଳୁ ସେ ହାରଟା କାଢ଼ିକି ସେ ଫାରୁଆରେ ରଖିଲା। ଇଏ ଆଉ କହି ନାହିଁ, ଜାଣି ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ନା, ସେ ହାରଟା ଇଏ କାଢ଼ି ପକେଇଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଇଏ ଏଠି ଯେମିତି ହାରଟାକୁ କାଢ଼ିକି ତାର ପେଟକୁ କାଢ଼ିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବ, କାଢ଼ିକି କରିଛି, ସେଠି ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା, କିଛି କଥା ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। ସବୁ କଥାଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯିବ ଯେ ସବୁ ନୀତି ଚାଲି ଏବେ ରାଜକୁମାରୀ ବଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି। ସେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବୁଢ଼ୀ ରଖିଥିଲା, ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଆ ପଛର ରହସ୍ୟ ଅଛି, କିସ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଏଇ କାହାଣୀଟା କହିଲା। ଆମ ଜୀବନ ଏକ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ମଶା ଧୋକା କରିକି ମୋ ହାତିକି ମରେଇକି ସେ ହାର ନେଇକି ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଏବଂ ପିନ୍ଧିଲାର ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ସେଥିରେ କାଢ଼ି ପକେଇଛି। ତାହେଲେ କହିଲା ଏ କଥା ଯଦି କାହାକି ପ୍ରଘଟ କରିବ ନାହିଁ, ସେଠି ରହିଲା। ଫେର ରାତି ହେଇଗଲେ ଏ ହାର ପିନ୍ଧି ପକେଇବ, ସେ ମରିଯିବ। ବୁଝିଲ ନା? ଏଇ ତ ହେଲା। ଫେର ସକାଳୁ ହେଲେ କାଢ଼ି ପକେଇଛି, ବଞ୍ଚିଯିବ। ଇଏ ଆଉ ଏ କଥାଟା ଜାଣିନି, କିଏ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ। ରଜା ଝିଅ କହିକି ରହିଛି, ତମେ କାହିଁକି କହିବନି, ଏ ଟିକେ ଥା। ଥରେ ସେ ରାଜକୁମାର ଯିଏ, ସିଏ କିଛି କଲା, ସେ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଲତେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରକୁ, ତମେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବନି, ଯେଠି ରାଜକୁମାରର ଡେଡ୍ ବଡି ରଖା ହେଇଛି। କାଳେ ଦୁଃଖ କରିବ, ଯାହା କରିବ, ଯାହା ବି ହବ, ତମେ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବନି। ସମସ୍ତେ ମନା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ସେ ଯାଇନି। ଭାବିଲା ସବୁ ମୋତେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦୂର, ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଦୂର, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେତେ ମନା କରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯିବ ଦେଖି ସେ ଆଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲା ରାଜକୁମାରୀ ବଞ୍ଚିଛି। ହଁ, ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଦେଖି ଅବାକ କଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଭଲ ପାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ବାହା ହେଇଥାନ୍ତେ ନା। ହଁ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଏ ମଝିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବେଶୀ, ଇଏ ତ ସେଠି ମରିଗଲା, ତାହେଲେ ରଜା ପୁଅ କିସ କଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅକୁ ବାହାରିଲା ନା, ବୁଝିପାରିଲା? ଯେ ହାରଟା କାଢ଼ିକି ରଖୁଥିଲା, ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ରଜା ପୁଅ ଯେତେ ରଜା ଝିଅ ମରିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ରଜା ପୁଅ ଆଇଥିଲା ବାହା ହେଇତେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅର ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ମରିଯିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ବାହା ହବ, ବାହା ହେଇତେ ଆସିଛି ନା, ଯାଇକି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ରଜା ପୁଅ ବାହା ହେଇକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇଟା କହିତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ହାର କାଢ଼ିଦିଏ, ସେଇଠି ବଞ୍ଚିଯାଏ, ହାର ପିନ୍ଧିବ କେମିତି, ସେଇଠି ମରିଯାଏ। ଏଠୁ ଚାଲିଲା କି ସେ ବୁଢ଼ୀକି କହିଲା ନା, ତ ରଜା ପୁଅ ଗଲା, ଦେଖିଲା, ଭେଟି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ଯାହାକୁ ସେ ବାହା ହେଇଛି ପରେ, ସିଏ ତାହେଲେ କାଇଦା କରିବାକୁ ମରିଯାଇଛି। ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା କାହିଁକି କହିବନି, ଆମେ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ଆରୁ ଇଏ ହେଲା, ସବୁଦିନ ଯିବ ସେଠିକି, ଏଟା ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଲା, ଚୁପଚାପ ରହିଥାଏ। କିଏ? ରଜା ପୁଅ। ଆସିକି ଆଉ କାହିଁ କିଛି କହିଲାନି। ଫେର ତାପର ଦିନ ଫେର ସେ ଗଲା। ଏ କ'ଣ ସେଠି କିସ ହେଲା, ସେ ବୁଢ଼ୀକି ରଜା ଝିଅ କହିଦେଇଛି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ତମେ ଯେ ବାହା ହେଇତେ ରଜା ପୁଅକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ରଜା ପୁଅ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ତମକୁ ଦେଖି ଏ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସବୁ କଥା ଆଗେ ତ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେମିତି ହେଲେ, ବୁଢ଼ୀ କହିଦେଲା, ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ
ରଜା ପୁଅ ତାକୁ କହିବ ଗୋଟେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଗୋଟେ ନେଉଳ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଛୁଆ, ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ, ଏ ଚାରିଟା ନେଇକି ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ରଜା ପୁଅ ଗଲା ସେଠିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ କହିଲା ତୁମେ ଅଛ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସ। ସେଠୁ ଇଏ ନେଇକି ଗଲା ସେଠି ମୂଷା ଛୁଆ, ନେଉଳ ଛୁଆ, କୁକୁର ଛୁଆ, ବିଲେଇ ଛୁଆ, ଚାରିଟା ଛୁଆ ନେଇକି ଯେମିତି ନେଇକି ଗଲା। ସିଏ ଦେଇ ହେଲା ପରେ ସିଏ ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କଲା। କାହାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କଲା? ସେ ରଜା ଝିଅ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ କଲା। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବ, ବୁଝିଲ ନା, ତାକୁ ମୂଷାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କଲା। ସେ ନେଇକି କିଛି ଦୂର ଯିବ, ଫେର୍ ତାପରେ ତା ମୂଷା ପାଖରୁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ, ବିଲେଇ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ, ବିଲେଇ ପାଖରୁ ନେଉଳ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ, ବୁଝିଲ ନା। ଆଗେ ମୂଷା ପାଖରୁ ବିଲେଇ ଛଡ଼େଇ ନେବ, ବିଲେଇ ପରେ ନେଉଳ ଛଡ଼େଇ ନେବ, ନେଉଳ ପାଖରୁ କୁକୁର ଛଡ଼େଇ ନେବ, ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଫେର୍ ଘୁରିକି ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବ। ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଗେ ମୂଷା ସେ ନେଇକି କିଛି ବାଟ ଯିବ, ଯାଇକି ଚୁଁ 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 ବିଲେଇ ତାପରେ ଛଡ଼େଇ, ବିଲେଇ କିଛି ବାଟ ନେଇ ଯାଇକି ମିଆଁ ମିଆଁ ହେବ, ନେଉଳ ନେଇଯିବ, ନେଉଳ ନେଇଯାଇକି ଏମିତି କରିକି କୁନ କୁନ ହେବ ଯେମିତିଆ, କୁକୁର ତାପରେ ନେଇଯିବ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ମାନେ ଇଏ ଆସିବ, ରାଜକୁମାର ଆସିନେ ତାକୁ ଏଇ କଥାଟା କହିବ। କିସ ଯେ କହିଲା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଯିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ, ଏଇ 4ଟା ଜୀବ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତ କିଛି କହିଲାନି। କହିଲା ଯେ ରଜା ପୁଅ ଫେରିକି ଯିବ, ତମେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ତା ପଛରେ ଯିବ। ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିଦେଲା। ଯାଇକି ସବୁ ଛକିଯିବ କେଇଟି। କୁକୁର କହିଲା ତୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରହିବୁ, ନେଉଳ କହିଲା ତୁ କାନ୍ଥ ଉପରେ ରହିବୁ, ବିଲେଇକି କହିଲା ତୁ ହଉଛୁ କାନ୍ଥ ଆରପଟେ ରହିବୁ, ମୂଷାକୁ କହିଲା ତୁ ଘର ଭିତରେ ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ଶୋଇବେ। ଶୋଇକି ଯେତେବେଳେ ହାରଟା ରଖିବ, ରଖିକି ସେ ମୂଷା ତାକୁ କାଟିକି ବାକ୍ସ କାଟିକି ଆଣିକି ସିଏ ନେଇ ଆସିକି କାନ୍ଥ କରିଦେଲେ ହଉଛି ମୂଷା ଚୁଁ 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 ହେବ, ବିଲେଇ ତାକୁ ଝାମ୍ପିକି ନେଇଯିବ। ବିଲେଇ ଝାମ୍ପିକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ, ନେଉଳ ଯାଇକି ସେ ମିଆଁ ମିଆଁ ଡାକିନେ ଫେର୍ ନେଉଳ ନେଇଯିବ। ଫେର୍ ନେଉଳ ଯଦି ଆଜି କନ ଫେରେ ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବ ନା, କୁକୁର ନେଇଯିବ। କୁକୁର ଝାମ୍ପିକି ନେଇଯାଇକି 4 ଜଣ ଏକଠା ହେଇକି ସେ ହାତ ନେଇକି ଆସିକି ଆକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ହେଲା। ମାନେ ସେଇଆ ରାଜକୁମାର ଆଇଲା, ତା ପଛରେ ଚୁପ୍ 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 ମାନେ ଗଲେ, ସବୁ ନିଜେ ପୋଜିସନ୍ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଗଲେ, ଶୋଇଯା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ହାରଟା କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲା ବାକ୍ସର, ତା ଶୋଇଗଲେ। ମୂଷା ଚଲେଇଲା କାମ, ବାକ୍ସ କାଟିଲା, ପଟର ପଟର ପଟର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ କହିଲା କିସ ଫଟଫଟ ଫଟଫଟ ଶୁଭୁଛି, କହିଲା ଏଇ ଜାଣି କିସ ହେଇଯିବ, ଶୋଇଯାଉ। ମୂଷାକେ ଟିକେ କାଟୁଛୁ ଦେବ, ସେ କାଟିକି ସୁନା ହାତା ସେ ନେଇ ଆସିକି କାନ୍ଥ ପାଖର ଚୁଁ 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 କେମିତି ହେଇଛି, ବିଲେଇ ତାପ ଝାମ୍ପି ନେଇଗଲା। ସେ ବିଲେଇ ନେଇ କାନ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ସେ ମିଏ 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 ଡାକିଲା ଏମିତି, ଫେର୍ ନେଉଳ ଛୁଆ ତାପରେ ନେଇଗଲା। ନେଉଳ ଯଦି ଆରପଟ ଯାଇକି କନ ତାପରେ ନେଇଗଲା। ଏ ନେଇଯାଇକି 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ହାରଟା ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଇକି ସେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ସେଟା ସେ ମରିକି ହେଉଛୁ ତାକୁ ଆଣିକି ପିନ୍ଧେଇଲା। ବାସ୍ ତାଙ୍କର ଏଠି ହେଲା ସକାଳେ, ହଁ ବୁଝିଲା, ଶୋଇକି ସକାଳେ ହାର ପିନ୍ଧିବ। ରାତିରେ ହାର କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା ନା, ସକାଳେ ଯେଉଁ ହାର ପିନ୍ଧିବ ସିଏ ନା କେତେବେଳେ? ହଁ ନା, ରାତିରେ ତ ହାର କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲା, ବୁଝିଲା। ନେଇଗଲା ପରେ ସକାଳୁ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜିଲା, ହାର ଖୋଜିବାକୁ ପାଉ
ହାରଟା କାଲି ରାତିରେ ସେ ମୂଷା ବୋଧେ କାଟିକି ଚାଲିଗଲା। ତାର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି। ସିଏ ଆଉ ରାଜକୁମାର ଜାଣିନି, ସିଏ ହାରଟା ମାନେ ଆଣିକି ଆଉ ପିନ୍ଧି ସେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ସେ ପାଇନାହିଁ। ଚାଲି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭେଟ ହେଲେ। ଭେଟ ହେଇକି ଏକ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଗଲେ। କିଏ? ରଜା ପୁଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଜା ଝିଅ। ରାଜକୁମାର ବାହା ହେଇକି ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ। ତେଣୁ କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା ତ ସେଇଠୁ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିବି କିଶୋରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁର ଚଢ଼ ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଆସୁଛନ୍ତି। ରଜା ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ହେଇକି ଦେଖିଲେ, ଖୁସି ହେଲେ ଯାଇକି ଏକଦମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆଣିଲେ। ବହୁତ ଇଏ କଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଜାଣିଗଲା, ବୁଝିଲେ ନା? ଦେଖି ଏମାନେ ଯେତେ କିଛି ଘଟଣା ସବୁ ରଜା ଶୁଣିଲେ। ଏ ଦିନ ଯାଇକି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଘଟଣା କରି ସେ କେଉଁ କାଇଦା ପତ୍ର ମାରିଥିଲା। ସେଠୁ ରଜା କିସ କଲେ ନା, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳାଅ। କୂଅ ଖୋଳିଲେ ସବୁ କଣ୍ଟା ପକେଇଲେ। କଣ୍ଟା କରିକି ରଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅକୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀକି ତାକୁ ତଳ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା କରିକି ମାରିବା। ସେ କୂଅ କରି କଣ୍ଟା ଇଏ କରାଯାଇଥିବ। ସେଦିନ ସେ କଣ୍ଟା ଭିତରୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଉପରେ ଫେର କଣ୍ଟା ପକେଇକି ମାଟି ଚଲେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତଳ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା ଦେଇକି ମାରିଥିଲେ କାହାକୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ମଲା, ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ ମଲା, ଗପ ଆମର ସରିଲା, ବନ୍ଦ କରିବ।